आओ विचारां शुरू करन तो पहला बख्शो दास नूं आसीस। झुकाओ सतगुरु जी नूं सीस, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन पातशाह पावन शब्द विच सानू फरमाउणा करदे ने, उपदेश दिंदे ने। जाको भय कृपाल प्रभ हर हर सेई जपात, नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों भेटत साध संगात। धन गुरु अर्जन पातशाह कहन लगे, जिन्हां उत्ते परमात्मा की कृपा हुंदी है, जाको भय कृपाल, जिन्हां उत्ते परमात्मा की बख्शिश हुंदी है, जिन्हां उत्ते परमात्मा की नज़र हुंदी है, जिन्हां उत्ते सतगुरु जी बख्शिश कर देंदे ने, जिन्हां दियां झोलियां भर देंदे ने, सतगुरु जी कहन लगे फिर ओहो ही उस परमात्मा का नाम जपदे। मता समझ लेना भी असी वडभागे नहीं, मता समझ लेना कि साडे जीवन विच आ नहीं ओ नहीं, पर सतगुरु धन गुरु अर्जन पातशाह कहन लगे, जिन्हां उत्ते उस अकाल पुरख की कृपा हुंदी है, जिन्हां उत्ते उस अकाल पुरख की नज़र हुंदी है, ओह ही परमात्मा का नाम जपदे ने, ओह ही परमात्मा का नाम दृढ़ाउंदे ने, ओह ही परमात्मा का नाम अपने अखां दे राहीं देखदे ने, रसना दे नाहीं उचारदे ने, कन्नां दे नाल सुणदे आ। ते सतगुरु जी कहन लगे, नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों भेटत साध संगात। भी हे नानक, जिन्हां नूं उस परमात्मा दे नाम की प्रीत लगी, जिन्हां नूं उस परमात्मा दे नाम की सोझी हो गई, जिन्हां नूं उस परमात्मा दे नाम दे नाल एकमिकता नाल सांझ पाणी दी आदत पै गई, सतगुरु जी कहन लगे फिर उन्हां दा जीवन धन हुंदा। नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों भेटत साध संगात। कहन लगे ओह ही नाम जपदे ने जो साध संगत विच मिल के बहिंदे ने। जिस तरह आप सारे बैठे हैं, जिस तरह तुसीं बैठे हो, जिस तरह सतगुरु जी की संगत विच संगतां बहिंदियां ने ते सतगुरु जी का नाम सुनदे आ। मता इधर उधर झाती मारीए, मता एक दूजे वाल वेखीए, केवल गुरुद्वारे अंदर आईए तो साडा एको मकसद होए भी जे बाणी का कीर्तन चल रहा है तो बह के सुनीए, बाणी की कथा चल रही है बह के सुनीए तो उसनों विचारीए। तो सतगुरु जी कहन लगे ओह ही सफल हुंदे ने जिहड़े संगत विच बह के उस परमात्मा के नाम दे नाल जुड़दे। ते वडभागी किहड़े ने जिहड़े नाम जपदे आ, जिन्हां उत्ते परमात्मा की कृपा हुंदी है, जिन्हां नूं परमात्मा अपने दान नां दे नाल जोड़ लैंदा, जिन्हां नूं परमात्मा अपने नां रला लैंदा है, ओहो ही फिर परमात्मा की कृपा के पात्र बनते हैं। उन्हां दियां ही फिर सतगुरु जी झोलियां भरते ने। दूजे सलोक में सतगुरु जी फरमाना करते हैं, राम रमो वडभागी हो जलथल महील सोए, नानक नाम आराध्य बिघन न लागे कोई। सतगुरु जी कहन लगे, हे वड्डे भागां वालिओ, उस परमात्मा नूं सिमरो जो इस धरती विच है, जो इस पानी विच है। घट घट में हर जू बसै, संतन कहे उपकार। घट घट विच उस परमात्मा का नाम वसिया, घट घट अंदर वो परमात्मा वसिया होया है। भावें कोई मनुष्य है, भावें कोई जानवर है, भावें कोई जीव है, परमात्मा का उहदे विच वासा है। राम रमो वडभागी हो जलथल महील सोए, नानक नाम आराध्य बिघन न लागे कोई। भी हे वडभागी जनो, उस परमात्मा नूं सिमरो जो हरेक अंदर वसिया होया है। उस परमात्मा नूं जपो जिस दी जोत हरेक अंदर है।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਲ ਛਲਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪੋ ਜੋ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੈਸਾ, ਹਉਮੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। जैसे मधुमाखी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मधु आए ताके मुखशार डार के। कहन लगे एक मधुमक्खी बड़े फुल्लां उत्ते बह के रस चूसदी, अपने छत्ते विच रस भरदी, पर मालक की करदा है, आउंदा है माड़ी जी धूनी दिखाउंदा है, धुआं करदा है, सारा रस चुक के लै जांदा है। जो उस मधुमक्खी ने मेहनत कीती है भाई गुरदास जी कहन लगे वो अजाइन चली जाती है। जैसे बश हेथ गौ संचत हैं खीर, ताहे लेत हैं अहीर, दोहें बशरे बिडार के। गां मझ चारा चरदी है भी जो बच्चा है उसनों दुध मिल सके। मालक की करदा है जदों दुध चोण दा समा हुंदा है ਉਹ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਬਸ਼ ਹੇਤ ਗਊ ਸੰਚਤ ਹੈ ਖੀਰ, ਤਾਹੇ ਲੇਤ ਹੈ ਅਹੀਰ, ਦੋਹੇ ਬਸ਼ਰੇ ਬਿਡਾਰ ਕੇ। ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਰਾ ਚਰਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, शाम ਨੂੰ मालक ने चलाकी दे नाल आके सारा दुध चो के लै गए। तीसरी उदाहरण में कहन लगे जैसे बिल खोद खोद कर बिल बांझे मूसा, पैसत सरप धाए खाए पाए मार के। चूहा बड़ी मेहनत दे नाल मिट्टी पुट के अपना घर बनाउंदा, बिल तैयार करदा है। भाई गुरदास जी कहन लगे ये सप बड़ा चलाक है, सप उस चूहे के घर उत्ते भी कब्जा कर लेंदा है ते चूहे नूं भी खा जांदा है। पैसत सरप धाए खाए पाए मार के। जो उस चूहे ने, मूसे ने मेहनत की, भाई गुरदास जी कहन लगे सप ने सारी मेहनत खराब की ते उन्होंने भी खा गया। अखीर विच समझाउण लगे तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूड़। अनेकां पाप करके जिहड़ी तू माया कमाई है, दूजियां दा हक खो खो के जिहड़े तू बैंक बैलेंस भरे ने, जिहड़े बैंक बैलेंस उत्ते तैनूं माण है भी मेरा तां सारे बैंकां विच खाता है, इन्ने पैसे मेरे कोल ने, इन्नियां एफडीआं कराइयां ने, इन्ने प्लाट मेरे कोल ने, वड्डी तो वड्डी गड्डी मेरे कोल है। पर सतगुरु जी कहन लगे, भाई गुरदास जी अखीर विच समझाउण लगे भी ये जो सारे जो पापां दे
ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜਾਈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਤੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਪਾਪ ਕਰ ਮਾਇਆ ਜੋਰ ਜੋਰ ਮੋੜ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਛਾੜ ਚਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਝਾਰ ਕੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਬਣਨਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1630 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪੁਰ ਪਿਆਨੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਲ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਏ, ਬੀਬੀ ਤਾਬੋ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਤਾਬੋ ਜੀ ਘਰੋਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸਰਲ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ,
ਫਿਰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੀਬੀ ਤਾਬੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪੀੜਦੇ ਆਇਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਿਆਂ ਪੱਕਦਿਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਤਾਬੋ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਤਾਬੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ, ਮਾਈ ਬੇਬੇ। ਘਰ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ। ਬੀਬੀ ਤਾਬੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਏ ਸੀ ਲੈ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਇੰਨੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ। ਤੂੰ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਬੀਬੀ ਤਾਬੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤਾਬੋ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਥੇ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ
ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੰਗਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀਂਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਭਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ ਗੌਰਾ, ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੱਸਾ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਜੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਛਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੌਰਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੌਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਾ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰਖਾਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ 1000 ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੈ, 1000 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਟੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਦਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਬਾਗ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਮਲਾ ਲਾਈ, ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ।
ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਖੇਡ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸਨ 1661 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਸਾਂਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਵੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਟੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿਤਰਤ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਪੰਜੋਖੜੇ ਵਿਖੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਡਿਆਈ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਐਡਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਰੋਕੀ, ਉਤਰੇ। ਰੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
मेरी भी तुहाडे अगे यह बेनती है भी तुसी मेरा भी रोग दूर करो। सतगुरु जी कोल एक रुमाल सी। सतगुरु जी कहन लगे ये रुमाल अपने रोगां उत्ते लाओ। बड़िया ने कहना भी रुमाल दे नाल किद्दां रोग दूर हो सकता है, रुमाल दे नाल किद्दां जख्म भर सकते हैं। केवल असी रुमाल नूं ना वेखीए, जो वो अकाल रूपी शख्सियत रुमाल दे रही है उहदे गुणां वाल वेखीए, उहदे जीवन वाल वेखीए। क्योंकि इस इंसान की फितरत है एक दूजे उत्ते शक करना। जदों सतगुरु जी पंजरोखड़े विखे जाते ने, सतगुरु जी कीरतपुर विखे दीवान लाउंदे, बड़िया ने इस तरह दी कोशिशां कीतियां भी सतगुरु जी नूं परखण वास्ते। उस समय एक जसवंत राय होया, उहदी यह फितरत सी भी चोरी करदा सी। जिथे इकट्ठ वेखदा सी उस विच वड़ के जेबां कटदा सी। किसी ने दसिया भी उथे सतगुरु जी का दरबार लगता है, उथे चला जा, तेरे बड़े पैसे बनणगे, बड़ियां दियां जेबां कटिया करेगा। जसवंत राय जदों सतगुरु जी के दरबार विच हाजिर होया, किसी की जेब कट्टी ते सतगुरु जी ने वेख लिया। दर्शन करन आया, सतगुरु जी ने बांह तो फड़ लिया, कहन लगे चोरां दा गुरु घर विच कोई काम नहीं। जो गुरु घर विच चोरी करता है उहदी कदी पूरी नहीं पई। जदों सतगुरु जी ने एक विरागमय बचन कहे, उत्थे ही टै पिया, माफ़ी मंग लई ते अगे जाके गुरु की शरण विच पै के गुरु घर का प्रचारक बनिया। पाकिस्तान के इलाकों में जसवंत राय ने फिर गुरु घर की सिੱਖੀ बारे प्रचार किया है। गुरु घर का उपदेश दृढ़ कराया है। जदों सतगुरु जी धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज पंजोखड़ की धरती ते पहुंचे ने, लालचंद वेख के कहंदा भी इन्नी छोटी उम्र का गुरु, साडे गुरु का नाम कृष्ण है, तुसी हर कृष्ण अपना नाम अखवाउंदे हो। कृष्ण जी ने तो गीता उचारी सी, तुसी तां उहदे अर्थ ही करदे हो, असीं मन जावांगे भी तुसी गुरु। सतगुरु जी कहन लगे, पंडित जी जे मैं अर्थ कर देते तुसी कहना है भी इन्हां दे पिता ने कोई उस्ताद रख के इन्हां नूं सारे वेद ग्रंथां दा पाठ पढ़ाया है। तुसी कोई भी ऐसा अपने कोलों व्यक्ति लभ लियाओ जो इहदे अर्थ करेगा। सतगुरु जी कहन लगे, जदों सतगुरु जी ने उपदेश दिते, इतिहासकार कहंदे ने लालचंद जो व्यक्ति लभ के लियाया छज्जू चीवर, कहन लगे भी पंडित दे मन अंदर ये सी भी ना तां इस नूं छोटी जात वेखदे आया कदी मैं मंदिर अंदर वड़न दिता है, ना कदी वेद ग्रंथां नूं इहनूं मैं वेखण दिता है, ना कदी इन्हें वेद ग्रंथां की कथा सुनी है। ये किद्दां दर्शन कर देगा, ये किद्दां इस दे अर्थ कर देगा। कई इतिहासकार लिखते ने भी छज्जू चीवर गूंगा से। जब सतगुरु जी के सन्मुख लैके आए, पंडित जी ने श्लोक पढ़ने शुरू किए। सतगुरु जी ने किरपा रूपी छड़ी जो उसके सिर ते रखी, जब उसने उत्तर दिते तो सारे हैरान रह गए। तो पंडित लालचंद ने भी अपना जनेऊ रख के सतगुरु धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने मत्था टेकिया है। ऐसी वडियाइयां तुहाडे गुरु विच ने, ऐसियां वडियाइयां इस गुरु विच ने जो साडा दुख दूर करता है। श्री हरकृष्ण धियाइयै जिस डिठे सब दुख जाए। जो उस गुरु नूं ध्याउंदा है, जो उस गुरु दे चरणी लगदा है, सतगुरु जी उस दे मन दे, उस दे तन दे सारे रोग दूर करते हैं। अगे पौड़ी विच उपदेश सतगुरु जी करते ने, भगतां का बोलिया परवान है,
ਦਰਗਹਿ ਪਵੈ ਥਾਏ, ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਤੇ ਸਚ ਨਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीसर है, ताते सभा मद बह्यो बसन प्रवाह जी। भाई गुरदास जी कहन लगे, एक दिन द्रौपदी अपनी सहेलियां दे नाल नदी किनारे तुरी जा रही। जांदियां जांदियां की वेख्या भी एक फकीर पानी विच खलोता है। द्रौपदी दे मन अंदर आया, पानी बड़ा ठंडा है, नदी दा वहाव बड़ा तेज है, भी किते नाल रुड़ के चला ना जाए। आवाज़ मारन की कोशिश करदी है। नाल दियां सहेलियां कहंदे ने भी आवाज़ ना मार, की पता ये परमात्मा की भगती विच लीन होण, उन्हां दी लीनता टुट जाए ते तैनूं कोई ऐसा उपदेश कर देण। सहेलियां दी गल सुणदी है, पर इहदे मन विच लगा रहिंदा भी क्यों ना मैं आवाज़ मार के पुछ लवां। आवाज़ मार के पुछदी है, फकीर जी, साईं लोक जी। जिहड़ा फकीर पानी विच खलोता है, अखां खोलदा है, कहण लगे फकीर जी तुसीं पानी विच के खलोते, पानी दा वाह बड़ा तेज है, समा भी ठंड दा है, पानी ठंडा भी बड़ा होएगा। फकीर कहण लगा, धीए मैं तां इस विच इशनान करन आया सी। इशनान करदियां करदियां पानी दा वाह तेज होण करके मेरे वस्त्र रुड़ गए। जदों मैं अपनी धीआं दी आवाज़ सुनी भी इत्थों मेरी धीआं ने लंघना है, मैं वापस पानी विच आके खलो गया। जदों द्रौपदी ने यह गल सुनी, मन विच बड़ा बैराग आया भी साडे करके पानी विच खलोता है। भाई गुरदास जी कहते हैं, द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीसर है, ताते सभा मद बह्यो बसन प्रवाह जी। कहन लगे सिर उत्ते चुन्नी लई सी, अद्धी चुन्नी पाड़ के देण लगी। फकीर ने मना भी किया, कहन लगा धीए नहीं, ये चुन्नी मैनू ना दे, ये चुन्नियां धीआं दे सिरां उत्ते चंगियां लगदियां ने, जदों तुसीं इत्थे जाओगे मैं वापस आ जावांगा, ये चुन्नी मैनू चाहिदी नहीं। पर द्रौपदी ने फकीर दे मना करदियां होया भी जदों ਉਹ चुन्नी नूं अगे किया, अपना नगेज ढक के जदों ਉਹ फकीर बाहर आया, कहन लगा धीए दस तैनूं की चाहिदा है। फकीर बड़ी बंदगी वाला सी। द्रौपदी कहन लगी, फकीर जी मैनूं कुछ नहीं चाहिदा। फकीर ने सह सुभाए बचन कर दिते भी धीए, जद तैनूं एक वरदान है भी सारी इस धरती उत्ते तेरे सारे जीवन विच भी तैनूं कोई नगन नगेज करन दी कोशिश करेगा, पर तैनूं वो कर नहीं पाएगा। बाणी विच भी फरमान आया है, पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई। भी जदों उसनूं परमात्मा दी लिव लगी, जदों उसदे मन विच परमात्मा दा नाम आया है, तो फिर संगत जी साडी इज्जत पात्र ढकण वाला तां वो परमात्मा ही है। बंदा लख कवे भी एक कमरे विच गल कर लईए, एक कमरे विच अपना झगड़ा नवेड़ लईए, नहीं। जदों साडे पड़दे जार हुंदे ने ना, बड़ा दुख लगदा भी मेरी गल ओनूं किदां पता लग गई, मेरी तू चुगली ओहदे सामने किदां कीती है। सदा परमात्मा अगे अरदास करे भी सतगुरु केवल तू ही है जिहड़ी साडी इज्जत ढकदा है, पद ढकदा है, साडे पड़दे कजदा है, तेरे तो इलावा साडा होर कोई नहीं। जिस तरह वो द्रौपदी की पत ढकी है, जिस तरह भरे मंजर विच ओदी तू पत ढकदा है, इस तरह ही साडी भी तू रखिया कर। सतगुरु जी जरूर साडियां झोलियां भरदे ने ते पौड़ी विच उपदेश करदे ने, भगतां का बोलिया परवान है, दरगह पवें थाए, भगतां तेरी टेक रत्ते सच नाए। कहन लगे बंदगी करन वालियां मनुखां दा बोलिया होया वे परवान हुंदा है, बंदगी करन वालियां दी गल्लां
ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸਨੋਂ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਿਸਕਾ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰੁੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੱਡ ਰੋਗ ਨਾ ਪੋਹੈ ਤਿਸ ਮਾਏ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰ ਪਾਏ। ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਦਇਆਲ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੱਡ ਰੋਗ ਨਾ ਪੋਹੈ ਤਿਸ ਮਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੇਵਲ ਟੇਕ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ। ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਪੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਨ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ।
ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਜੌਬ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਤਾ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਦਾ ਘਮੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਘਮੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਨਾ, ਕਦੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਘੜੀ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਖ ਲਿਹੁ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ, ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਹਾਉ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇੜ ਪਗੜੀ ਸਜਣਾ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟਾ, ਆਪ ਸਿਉਂ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਚੌਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੀਏ।